Bismillahirrahmanirrahim. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. Assalamu alaikum. Dear fellows, آج میں مری شنگریلا ریزورٹ میں موجود ہوں اور آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جو تمام عورتوں اور وہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کے لیے کامیابی کی بہترین مثال ہے. ان کا نام ڈاکٹر عابدہ حسن ہے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور HOD ہیں ڈاکٹر محمد اقبال لا اسکول GC یونیورسٹی لاہور کی. آج میں ان سے ان کی جرنی کے متعلق چند سوالات کروں گی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نواز؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحبہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بچیوں کے لیے پڑھائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی جرنی کے متعلق کچھ سوالات کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے اپنی جرنی کے متعلق؟ جی بالکل بتاؤں گی. اگر میں بتاؤں گی تو پھر آپ کہیں گی اب تو کوئی جرنی کرنا ہی نہیں پڑتا. اب تو بالکل ہی ہم بہت زیادہ ایزی ہیں اور ہماری کوئی ایفرٹس نہیں ہے, کوئی ایسے ڈیڈیکیشن تو ہے, لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی جس علاقے سے میں بلانگ کرتی ہوں, انفیکٹ آپ بھول گئی ہیں وہ انٹروڈکشن کروانا. بیسیکلی میں نوان آپ کو بتاؤں کہ میں راجن پور سے بلانگ کرتی ہوں, بیکورڈ ایریا آف پنجاب, دیٹ از لنک ٹو سندھ. سندھ سے بالکل ریٹ پلین ہے, آپ وہاں سے بائی روڈ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. دریا کراس کریں تو سندھ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں, ہماری فیملی میں ایجوکیشن, کو ایجوکیشن نہیں, لیگل ایجوکیشن نہیں, سمپل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہت کسی حد تک جو تھا دیٹ واز ٹیکن ایز اے لائک سن. ایون سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کو نہ ہم نے کوئی جاب کرانی ہے, نہ ہم نے خواتین کو ان کی کوئی سورس آف انکم چاہیے. الحمدللہ میری فیملی آلریڈی سیٹلڈ ہے. میرے بھائی بیوروکریٹ بھی تھے ایک, اور میرے بھائی ایک آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں. ایون دین کہ ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا تھا کہ نہیں, ہم نے فیمل ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا. سم ہاؤ میرے جو بھائی CSP تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. الحمدللہ میری فیملی میں 5 سے زیادہ کسی کی ایجوکیشن نہیں ہے میرے سے پہلے. میری کزنز ہیں, ننیال سائڈ ہے, ددیال سائڈ ہے, دے ور جسٹ لائک پرائمری ایجوکیشن. تو پھر میں نے ڈیلی گریجویشن جب بابا گھر پہ آتے تھے تو اس ٹائم میں اپنی بکس تکیے کے نیچے رکھتی تھی. دس از دی ٹرو اسٹوری. لائک آئی نو کہ اٹ ول بی آن ایئر اینڈ ایوری پیپل ول نو اباؤٹ اٹ. میں اپنی اسٹوری جو ہے اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرتی. میں اس میں مجھے یہ فیل نہیں ہوتا کہ لوگ کیا سوچیں گے, کس علاقے سے ہیں, کس طرح ایجوکیشن کی. لیکن یہ ہے کہ میں اس میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں. آئی تھنک کہ دیٹ از اے موٹیویشن فار ادر گرلز ہو آر لیونگ ان دی بیکورڈ ایریاز. ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی. اور جب میرے بھائی مجھے پڑھا رہے ہوتے تھے, بابا آئے تو انہوں نے وہ بھی سائڈ پہ ہو جانا. اتنی ایجوکیشن کے باوجود ان کو ہوتا تھا کہ نہیں, ایک ادب ہے, ایک رسپیکٹ ہے پیرنٹس کی. بابا کو بھی بابا بھی مائنڈ نہ کریں اور ایجوکیشن بھی ہو جائے ان کی. جب گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ میں نے لاء کرنا ہے. سب حیران تھے. اب میرے بھائی پولیس میں تھے, میری خواہش تھی وہ پولیس میں ہے تو میں چلا لاء کر لوں. لاء میں ایڈمیشن ہوا, سائیکالوجی میں ہوا BZU میں, اور میرا انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوا. 3 ڈپارٹمنٹ سے میرا ایڈمیشن ہوا. تو جب بابا سے بات کرنے کی باری آئی تو سب نے سوچا بات کون کرے ان سے, کس نے ان سے یہ پرمیشن لینی کہ لاء کرنا ہے. سب نے سوچا بابا کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ لاء میں ایڈمیشن ہوا. انہیں کہتے ہیں فیس پے کرنی ہے, پہلے تو یہ کراس کر لیں, ہم یہ اسٹیپ اپ ہو جائیں کہ جو ہے اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. بابا نے کہا یونیورسٹی, اچھا وہاں پہ تو لڑکے اور لڑکیاں کو ایجوکیشن ہے, اکٹھے پڑھیں گی, میں یہاں لوگوں کو کیا کہوں گا. کو ایجوکیشن میں میری بیٹی پڑھ رہی ہے. میرے جو بھائی CSP تھے انہوں نے ان کو اگری کیا اور مان گئے. بابا مجھے چھوڑنے گئے تو کہتے ڈپارٹمنٹ کون سا ہے. میں نے کہا لاء ڈپارٹمنٹ ہے. کہتے کیا لاء ڈپارٹمنٹ, واپس چلو. اسے like we had stepped into university at the time I was looking for the department. تو فرسٹ ٹائم یونیورسٹی انٹر ہوئے تھے اس ٹائم مجھے کہتے کہ نہیں واپس چلو. میں نے کہا بابا میں نے صرف لاء کی ایجوکیشن لے لی, میں نے پریکٹس تو نہیں کرنی ہے, مجھے الاؤ کر دیں, پرمیشن دیں. اب اس ٹائم پھر پتہ نہیں کیا ان کے مائنڈ میں آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی ایک مدد. انہوں نے میرا ایڈمیشن کرایا, الحمدللہ کیا. لاء میں میں نے گولڈ میڈل لیا.
टॉप किया अपने सेशन में, और बस ये जर्नी था LLB तक। डॉक्टर साहिबा, अमूमी तौर पर ये लॉ कानून का जो प्रोफेशन होता है, मर्दों का प्रोफेशन माना जाता है, तो आपने इस प्रोफेशन का इंतखाब क्यों किया? इस प्रोफेशन का इंतखाब, मेरी फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स और डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, MBBS डॉक्टर्स। मेरे 2 भाई, एक सिस्टर, भाभी, कज़न, ये सारे डॉक्टर्स थे। तो मेरे मन में आता था मेरे कज़न्स ब्यूरोक्रेट, मेरे भाई ब्यूरोक्रेट। मुझे था कि इस फील्ड में कोई नहीं है, फर्स्ट। एंड सेकंड वाज दैट कि जब मैं छोटी थी तो मतलब मैं आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करती थी अपने वाले साहब से, हर बात में उनसे आर्ग्यू करना। तो वो कहते थे ये बड़ी होकर वकील बनेगी। अब ये लफ्ज़ सुन सुन के भी मेरे जहन में थोड़ा बैठ गया था कि मैंने वकालत करनी है। तो बस यही था कि अपने इलाके के लिए कुछ करना है, बच्चियों के लिए कुछ करना है। उस टाइम तक ग्रोम अप हो चुकी थी मैं जब मैंने लॉ किया, तो बस यही माइंड में था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में या हमारे रिलेटिव्स में ज़्यादातर ये है कि वो कहते हैं बच्ची को डॉक्टर नहीं बनाना, वकील बनाना। मर्दों का फील्ड कोई भी मर्दों का नहीं है, कोई भी फील्ड फीमेल्स का नहीं है। फील्ड एक आपका प्रोफेशन है, उसको आप किस पैशन के साथ लेके चलते हैं, किस सोच के साथ लेके चलते हैं। हाँ, ये सच है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो तब तक मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से काम किया। जिस टाइम तक मेरे अपने भाई जिंदा थे, उनकी डेथ के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर आपके साथ मेल नहीं है इस फील्ड में तो आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है बीइंग फीमेल। तो फिर उसके बाद मैं टीचिंग में आ गई 2014। डॉक्टर साहिबा, आपकी इस जर्नी, मतलब आपकी ये तालीमी और तदरीसी सफ़र में आपके घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया था और कितना नहीं किया था? मेरे घर वालों की, जैसे मैंने आपको बताया नवाल, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरे घर वालों में से मेरे भाई और मेरी वालदा साहबा, मेरी मदर की ज़्यादा सपोर्ट थी। और जब मैं पेपर देने जाती थी, इवन ग्रेजुएशन तक घर में बैठ के पढ़ा है, तो पेपर तो देने जाने होते थे मुझे कॉलेज में या स्कूल में, तो उस टाइम सेंटर्स में जाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करना पड़ता था कि आज हम खाला के घर जा रहे हैं, आज हम मामू के घर जा रहे हैं। तो लेकिन जब मैंने LLB कंप्लीट कर लिया और मेरी पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मेरे भाई ने मेरा LLM में एडमिशन कराया। मैं उस टाइम LLM कर रही थी, मेरे भाई की डेथ हो गई 2013 में। तो फिर मेरे वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मेरे बड़े भाई ने, मेरे वालिद साहब ने, उनकी तरफ से था कि नहीं अब जितना पढ़ना पढ़े, क्योंकि मेरे बेटे की एक उनके मन में था कि बेटे की ख्वाहिश है, दूसरा था कि इसको शौक बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद मेरी माशाल्लाह 3 सिस्टर्स हैं, तीनों ने बहुत, मतलब एक ने BS अकाउंटिंग फाइनेंस किए है, एक ने MBA किए है, एक ने BTS की है, डॉक्टर है, और अब सारे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप लाइफ में कोई भी स्टेप लेने जा रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊँ, मैंने 12 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। आफ्टर 5th मुझे था और मेरे भाइयों को होता था कि पापा को पता चलने से पहले कम अज़ कम ये मैट्रिक तो कर लेगा, क्योंकि 5th तक पढ़ाते थे। तो मुझे उन्होंने 3 सालों में ही तैयारी कराई मैट्रिक की। उस टाइम आप डायरेक्ट मैट्रिक के पेपर दे सकते होते थे, कंबाइन होते थे उस टाइम पेपर्स। तो जब एडमिशन होने जा रहा था तो उन्होंने कहा नहीं 16 ईयर्स कम अज़ कम एज होनी चाहिए। तो मैं 12 की थी उस टाइम, 13 की सॉरी। तो 4 साल ज़्यादा लिखा, फिर 17 ईयर्स एज करके तो मैंने मैट्रिक के पेपर दिया। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे देखने वाले और पाकिस्तान की तलबात को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि फीमेल एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने भी क्यों नहीं सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज कितने नहीं हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। और दूसरा है कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाई पोजीशन पे कोई जॉब मिलती है जहाँ पे आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को जॉब करनी चाहिए। हाँ, वो जॉब नहीं करनी चाहिए चाहे हम PhD भी करते हैं जहाँ पे हमें ये फील हो कि हमें हैरेसमेंट को फेस करना पड़ेगा या हम हैरेस हो सकते हैं, क्योंकि छोटी पोजीशंस पे जब ख़वातीन काम करती हैं तो हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। दूसरा ये कि एजुकेशन जो है ये फीमेल के लिए मस्ट होनी चाहिए। ख़वातीन को इस तरफ अपना रुझान रखना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से एक खातून जो है सिर्फ खुद एजुकेट नहीं होती बल्कि वो आने वाली नस्लों को एजुकेट कर रही होती है। मर्द की एजुकेशन एक घर की एजुकेशन है, लेकिन खातून की एजुकेशन एक नस्ल की एजुकेशन है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी सारे फीमेल्स को अपना इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप करना चाहिए।
ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنی زندگی میں سے اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم. تھینک یو.